Good afternoon, all of you. Previous classes we discussed about the role of press, then social reforms for the growth of the nationalism in India. Okay, you already studied it. So today we are moving on to the next topic, that is the role of the education for the growth of the nationalism in India. Okay, so during that period there are a lot of educational institutions were established by the leadership of the many nationalists. Okay, they mainly focused for the reformation of the our society through education. So here identify the role of education from the observation. You can see that there are some observations by Raja Ram Mohan Roy, then Keshab Chandra Sen, Veeresh Lingam, etc. So they all of them are said that to bring about changes in our society, in our Indian society, to maintain unity among the people and to get the ability to fight against the social evils. So these are the major aims and objectives of the education. ഇതായിരുന്നു അന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, സൊസൈറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിറ്റി among the people of India. The last one, to get the ability to fight against social evils. We know that there are a lot of social evils existed during that period. So for the for fight against these social evils or vanish for the social evils, the education, they believe that education can vanish the social evils also. So there are establishing national educational institution was the main means adopted for including nationalism. They imparted secular education to all sections of the society. So the national leaders, they imparted or they advocated the secular education to all. Secular education means Madhedara Vidyabhyasam. That means മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി ഇൻ പൂനെ. The first one, the Deccan Educational Society in Pune. Who was the founders? J.J. Agarkar, Bal Gangadhar Tilak, Mahadeva Govind Ranade are the founders of the Deccan Educational Society in Pune. And the main aim, they aimed at the nationalistic perspective progress of the country. അതായത് നമ്മളുടെ ദേശത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് അവർ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then next one, Indian Women University in Maharashtra in 1916. Indian Women University. This is the first university for women education. So D.K. Karve was the founder, and women empowerment, focusing on the women empowerment. And Vishwabharati University by Rabindranath Tagore. യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ബ്രിഡ്ജ് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ. അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹോദര തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് ദ aim of the Vishwabharati University. So there are mainly first of all there are mainly 3 educational institutions were set up at the first time. First one, Deccan Educational Society, Indian Women University in Maharashtra, and last one, Vishwabharati University. Okay, so the major objectives were promotion of nationalism and opposition to social evils and rejection of Western education. These are the major objectives of the education during that period. അപ്പം അന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനെ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് നാഷണലിസം, ദേശീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഓപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെതിരെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, റിജക്ഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ
Western education means English education. Okay, Western education means English education. അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. What are the major aims or focusing area of education? Okay, the Swadeshi movement which started after the partition of Bengal. That you know, the Swadeshi movement. Okay, we already discussed about the Swadeshi movement in our previous lesson. So this Swadeshi movement which just started after the partition of Bengal in 1905. It founded many educational institutions for the propagation of national education. അപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1905 ശേഷം, സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ ഇൻ അലിഗഡ്. Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali, Dr. Zakir Hussain and M.A. Ansari were the founders. Okay, Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali, Dr. Zakir Hussain and M.A. Ansari. Here, this educational institution focusing secular education. This educational institution which focusing the secular education in India. മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം, that means എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക. Then Kerala Kalamandalam, you know that Kerala Kalamandalam at Thrissur by Vallathol Narayana Menon. That is promotion of traditional art. നമുക്കറിയാം കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? കലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അല്ലേ. ഡാൻസുകളും മറ്റുള്ള കലകളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നതോടുകൂടി, അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി അതൊക്കെ നമ്മളെ കലകളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ഓക്കെ, വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡപ്പ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ, ഡിഫെൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ്. സോ വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെയ് താലിം. വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെയ് താലിം. What do you mean by Varda education, or what do you mean by Ney Talim? This education system was adopted by Gandhiji. Okay, Gandhiji proposed that education should be related to some productive occupation. He recommended free and compulsory education in mother tongue for all children between 8 to 14 years. Okay, so this perspective of education is known as Ney Talim. So he advocated that vocational education build up a good future. The vocational education with the normal education system. അതായത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലും കൂടിയും പഠിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ നെയ് താലിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ തുന്നൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു തൊഴിലാണ്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലും കൂടി നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതും നമ്മളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. എന്താണ്, അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠനം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യാനറിയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രമേ ബ്രിട്ടനെ ഭാവിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടു ഡിഫെൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ്, ബ്രിട്ടനെ പ്രതിരോധിക്കുക. എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെയൊരു സൊസൈറ്റി. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിലും സ്വന്തമായിട്ട് തൻ്റെടമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി നെയ് താലിം ഓർ വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. സോ he recommended that free and compulsory education in mother tongue.
നമ്മളുടെ മദർ ടങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. ഫ്രം 8 to 14 years, 8 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നെയ്ത്താലിം ഓർ വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so here the paragraph which is the repetition of the above mentioned institutions also. Okay, the Deccan Educational Society, first one, Deccan Educational Society, which was founded in 1884 in Pune by J.J. Agarkar, Bal Gangadhar Tilak and Mahadev Govinda Ranade, was one of national educational institution established with a nationalistic perspective. അപ്പോൾ 1884 പൂനെയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി. ഫോർ വാട്ട്? ഇൻ എ നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാനർ, ഒരു ദേശീയ ചിന്താഗതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി. The founders were well aware that education was inevitable in the socio-economic and cultural progress of the country. So for the cultural progress or for the development or for the growth of a country, it is the education is an important role. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ വികസനം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള റോള് പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? So they realized that these leaders they realized that it is the backbone of every country. Okay, education is the backbone of every country. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ബാക്ക് ബോൺ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നവിറ്റബിൾ പാർട്ട്, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ society. Then second one, D.K. Karve started the first Indian woman university in Maharashtra in 1916. He was motivated by the concept that education had a pivotal role in women empowerment. D.K. Karve believed that education had an important role in women empowerment. സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം, വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് മീൻസ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുണ്ട്. അതാണ് D.K. കാർവെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വുമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. We already said that Vishwabharati University by Rabindranath Tagore in Bengal. He focused on universal brotherhood. So Rabindranath Tagore, he focused universal brotherhood. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ, ഒരു സാഹോദര്യം, അതായത് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു സാഹോദര്യം, ബ്രദർഹുഡാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടത്. With this university, Tagore aimed at a system of education that would bridge Western and Eastern culture. അതായത് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ടാഗോർ ഇതിലൂടെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ ബൈ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി, ഷൗക്കത്ത് അലി, സക്കീർ ഹുസൈൻ, M.A. അൻസാരി എക്സെട്ര ഫോർ ദി സെക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കേരള കലാമണ്ഡലം. കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തി. ഓക്കെ, കേരള മണ്ഡലം കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ദറ്റ് ഈസ് ചെറുതുരുത്തി ബൈ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. ഓക്കെ, many initiatives were taken to defend the cultural invention and promote traditional art. അതായത് മെനി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് were taken to defend cultural invention. നമ്മളിവിടേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ വരുത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവർ, ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരള കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ 1937, Mahatma Gandhi proposed a special educational plan
Special, this is an important question. Special educational plan. This is called Wardha Education Plan. Its major objective was vocational education. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ തൊഴിലും കൂടിയും പഠിക്കുക. He thought that vocational training during education would help build up a good future. So Gandhiji believed that what vocational training during എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ, ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഗുണകരമാകും. And Gandhiji believed that such a generation could defend the British. അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷന് മാത്രമേ ബ്രിട്ടനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ, ബ്രിട്ടനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? മഹാത്മാഗാന്ധി. സോ ഹിയർ മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി, വുമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര, വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ, ദെൻ കേരള കലാമണ്ഡലം ആൻഡ് വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ നെയ്ത്താലിം. വാർധ എഡ്യൂക്കേഷനും നെയ്ത്താലിം ഒന്നാണ് കേട്ടോ, രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു വർക്കിന് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഐഡിയാസ് ഓഫ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ ഐഡിയാസ് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2019 മാർച്ചിലെയും 2019 മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി education, role of education for the growth of the nationalism in India. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.